Hello and welcome to Engineering Funda by Samir Waria. Today we will start our new subject. The subject name is Signal and System. In this lecture, we will discuss about the introduction to Signal and System. The subject code is 3150912 and I am your host and my name is Samir V. Waria. In this lecture, we will cover the first point is why are you studying this subject. Then after we will learn about teaching and examination scheme of signal and system. Then we briefly introduce the syllabus of signal and system, and after that the marks weightage of all chapter, and in the end we will discuss some course outcomes. So friends, starting with our first point, why are you studying this subject? The most important question arises in your mind is why we study signal and system in our course. So, signal and system is the basis of all control and signal processing engineering. કંટ્રોલ અને સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ એન્જિનિયરિંગ હશે ત્યાં સિગ્નલ અને સિસ્ટમ સબ્જેક્ટની ખાસ જરૂર પડશે. It will allow you to take a real world machine, process and create a mathematical model at which we apply simulation and analyze its response. In every system, some types of signals are required. We will apply input signal in every system and get the output in the signal in the form of another types of signal. So every systems need some types of various types of, or I can say various types of signals. So signal is a very important part of every system. Okay, and after that we can develop one mathematical model in which there are some types of signals and some types of systems, and after that we can apply simulations. So simulation is the process by which we can analyze any systems, any types of systems, and we can get outputs in various types of signals. Okay, તો સિગ્નલ અને સિસ્ટમ જે સબ્જેક્ટ છે એમાં આપણે સમજી શકીએ કે કોઈ પણ સિસ્ટમ અથવા તો કોઈ પણ સિસ્ટમમાં આપણે સિગ્નલ્સ છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. આપણે ઇનપુટ સાઇડ જે સિગ્નલ આપશું એ સિસ્ટમ છે એમાં મેથેમેટિકલ ઓપરેશન કરી આઉટપુટ તમને આપશે, એ પણ એક ટાઈપનું એક સિગ્નલ હશે. અને પછી આ મેથેમેટિકલ મોડલ જે છે એ મેથેમેટિકલ મોડલનો યુઝ કરી અને આપણે એમાં સિમ્યુલેશન કરી શકશું અને સિમ્યુલેશન વડે આપણે સિસ્ટમનું એનાલિસિસ કરી શકશું. સો સિગ્નલ એન્ડ સિસ્ટમ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ in your electrical engineering. So friends, this is your answer. Why are you studying this subject? Okay, then after the second point is some application of signal and system. જો તમને બેઝિક આઈડિયા તમારે સમજવો હોય સિગ્નલ અને સિસ્ટમ જે છે એ આપણે ક્યાં યુઝ કરીએ છીએ, તો એનો બેઝિક આઈડિયા તમે નાના હશો ત્યારે કાંઈક આવું તમે રમ્યા હશો, વચ્ચે એક રોપ હશે અને બે સાઈડ કાંઈક આપણે ડબલા જેવું રાખીએ છીએ. તો આ જે છે એક ટાઈપની સિસ્ટમ છે. વી કેન સે ઇટ વન ટાઈપ ઓફ સિસ્ટમ. અને પછી એક જગ્યાએથી કોઈક સામેથી બોલશે અને આપણે જે કાનમાં કોઈક સંભળાશે, આપણે દૂર હશું તો પણ આપણને સંભળાશે. સો જે આપણે બોલીએ છીએ એ પણ એક ટાઈપનું સિગ્નલ છે. ઇટ ઇઝ એ સિગ્નલ. ઓકે, સો જે આ પણ એક ટાઈપની બેઝિક એપ્લિકેશન છે સિગ્નલ અને સિસ્ટમની. તેના આફ્ટર તમે જ્યારે હોસ્પિટલમાં જશો તો હોસ્પિટલમાં ક્યાંક તમે અથવા તો મૂવીમાં ક્યારેક જોતા હશો કોઈ હીરોને હાર્ટ એટેક આવે તો પમ્પિંગ કરી અને પછી એના જે છાતી ઉપર ને બધે આપણે
રાખી દઈએ છીએ, ડૉક્ટર રાખે છે, અને પછી આપણે એક જોયું હશે ટી એવું કંઈક MRI મશીન તમે જોયું હશે, અને જ્યારે એ ફ્લેટ લાઈન થઈ જાય એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે ડૉક્ટર હમણાં કહેશે કે સોરી, બરાબર. તો આ પણ એક પ્રકારનું સિગ્નલ અને સિસ્ટમની જે એક એપ્લિકેશન છે. MRI જે છે એ શું છે તો કે ઇટ ઇઝ એ આઉટપુટ ઓફ સિગ્નલ. આપણે જે હાર્ટ રેટ છે એનું સિગ્નલ આપણને જોવા મળે છે MRIમાં, બરાબર. Then after all of you are using your mobile very well, okay. So mobile is a one type of system. એમાં તમે વાયરલેસ સિગ્નલનો યુઝ કરો છો, બરાબર છે. તો આ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફના સિગ્નલ જે છે એ તમારી ડેઇલી રૂટીન લાઈફમાં તમે યુઝ કરો છો. તો આ ટાઈપ્સ ઓફ સિગ્નલ જે છે, ઘણા ટાઈપ્સના સિગ્નલ હોય છે. એ સિગ્નલ્સની સાથે સાથે ઘણા ટાઈપની સિસ્ટમ હોય છે. તો એ સિસ્ટમનું ક્લાસિફિકેશન, સિગ્નલનું ક્લાસિફિકેશન, સિગ્નલના વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ મેથેમેટિકલ મોડેલિંગ, એ બધું આપણે આ સબ્જેક્ટમાં જોવાના છીએ. Then after we will learn about teaching and examination scheme. So teaching સ્કીમમાં 3 લેક્ચર હશે, 2 કલાકનો લેક્ચર પ્રેક્ટિકલ હશે, અને ટોટલ સબ્જેક્ટની ક્રેડિટ છે 4. ધેન તમારું માર્ક્સ કેટલાનું હશે તો કે 70 માર્કનું. તમે જાણતા જ હશો 70 માર્કનું જે તમારું GTUનું પેપર હોય છે, બરાબર છે. 30 માર્કની મિડ ઇન્ટરનલ હોય છે, 20 માર્કના ઇન્ટરનલ વાઇવાના માર્ક હશે, અને 30 માર્કના એક્સટર્નલ વાઇવા. ઓકે, આ બધું તમે જાણતા હશો. ઓકે, નેક્સ્ટ. So brief introduction about your syllabus. So there are 5 chapters. First chapter is Introduction to Signal and System. In this chapter, the various types of signals and various types of systems we will learn. And chapter number 2 is Mathematical Operation on Signal and System. Various types of mathematical operation will be performed on signals and also on system. So various mathematical operations we will learn in chapter number 2. And in chapter number 3, Fourier, Laplace and Z transform. So basically this 3 process is the very important part of your syllabus. તમને ખ્યાલ હશે કે 2 ટાઈપના ડોમેન હોય છે, ટાઈમ ડોમેન એન્ડ ફ્રીક્વન્સી ડોમેન. So in signal and system we will learn about converting time domain into frequency domain, or frequency domain into time domain. And another new type of domain we will learn in signal and system, that is Z domain. So if we convert time domain into Z domain, then there is a Z transform will be used. Z ટ્રાન્સફોર્મ ક્યારે યુઝ થશે તો કે ટાઈમ ડોમેનમાંથી Z ડોમેનમાં આપણે કન્વર્ટ કરવો છે ત્યારે Z ટ્રાન્સફોર્મેશનનો યુઝ થશે. ટાઈમ ડોમેનમાંથી ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં યુઝ કરવા માટે ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મનો યુઝ થશે. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ છે એમાં પણ ટાઈમ ડોમેનમાંથી S ડોમેનમાં આપણે કન્વર્ટ કરતા શીખશું. સો these 3 are basic mathematical operation to convert time domain signals into various domains signals. So in chapter number 3 we deeply analysis the Fourier transform, Laplace transform and Z transform. And in chapter number 4, sampling and reconstruction. Okay, so sampling means when we convert time domain signal into frequency domain, basically there are 2 types of signal, CT and LT, continuous time signal. There are 2 types of signal, CT means continuous time signal, and DT means discrete time signal. We will deeply learn about these signals in next lecture, but in this topic we will briefly introduce these 2 types of signal, CT and DT signal. CT means continuous time signal and DT means discrete time signal.
સિમ્પલી જે આપણે એસી સિગ્નલ જોઈએ છે, જે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ છે, જે એસી સિગ્નલ તમે જોવો છો, આ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ છે, સીટી સિગ્નલ છે. અને ડિસ્ક્રીટ સિગ્નલ તમારે કન્વર્ટ કરવું હોય, આ સીટીમાંથી ડિસ્ક્રીટ સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો વેરિયસ સેમ્પલ જે છે એ આવશે. તો આ ટાઈપનું જે સિગ્નલ હશે એ છે ડીટી સિગ્નલ. ઓકે, તો સીટીમાંથી આપણે કન્વર્ટ કરવું હોય ડીટીમાં તો એના માટે યુઝ થશે સેમ્પલિંગ. અને ફરીથી જે ડીટી સિગ્નલ જે આપણે સેમ્પલ્ડ કરેલું છે, સેમ્પલ્ડ કરેલું જે ડીટી સિગ્નલ છે એમાંથી ફરીથી રિકવર્ડ કરવું હોય સીટી સિગ્નલ તો એને કહેવાશે રિકન્સ્ટ્રક્ટેશન. બરાબર? ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સીટીમાંથી જે ડીટીમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ એને સેમ્પલિંગ કહેવાશે. અને ડીટીમાંથી ફરીથી આપણે સીટી સિગ્નલ છે એને રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરવું હોય તો આખી પ્રોસેસને કહેવાશે સેમ્પલિંગ એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્ટેશન. તો એ આપણે ચેપ્ટર નંબર 4માં જોશું. તેના આફ્ટર ચેપ્ટર નંબર 5 ધ ન્યૂ ટોપિક. આપણે જે નવા સિલેબસમાં, જે જૂના સિલેબસમાં 4th સેમેસ્ટરમાં સિગ્નલ એન્ડ સિસ્ટમ આવતું, એવી જ રીતે નવા સિલેબસમાં, ન્યૂ સિલેબસમાં તમારે 5th સેમેસ્ટરમાં તમારે સિગ્નલ એન્ડ સિસ્ટમ આવે છે. તો એમાં જે નવું જે ખાસ આવેલું છે એ છે એપ્લિકેશન બેઝડ ઓન આઈઓટી. આઈઓટી મીન્સ ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ. બરાબર? તો આપણે જે આઈઓટી ડેવલપ કરશું, આઈઓટીમાં સિગ્નલ અને સિસ્ટમનો શું ફાળો છે એ આપણે ચેપ્ટર નંબર 5માં જોશું. એક આપણે એપ્લિકેશન ડેવલપ કરશું સિગ્નલ એન્ડ સિસ્ટમ વડે આઈઓટીની. ઓકે, તો એ વસ્તુ આપણે જોવાનું છે ચેપ્ટર નંબર 5. સો ફ્રેન્ડ્સ, total 5 chapters we will learn in this subject. Okay, the next point is marks weightage of all chapter. તો ટોટલ 5 ચેપ્ટરમાંથી જો વાત કરીએ માર્ક્સ વેઇટેજની તો ચેપ્ટર 1 જે છે એના ટોટલ 40%, એટલે કે કન્વર્ટ કરીએ આપણે 70માંથી 40% તો 28 માર્કનું ચેપ્ટર 1 છે. ચેપ્ટર નંબર 2 તો 70ના 30%, એટલે કે 21 માર્કનું ચેપ્ટર 2 છે. ચેપ્ટર નંબર 3 15%, એટલે કે 10.5, 10.5 માર્ક છે એ કવર કરશે. ચેપ્ટર નંબર 4 5.25 એન્ડ ચેપ્ટર નંબર 5 5.25. તો આમાંથી જ ખબર પડે કે ચેપ્ટર 1 અને 2 જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે અકોર્ડિંગ ટુ યોર ફાઇનલ એક્ઝામિનેશન. બરાબર? તો ફાઇનલ એક્ઝામિનેશન માટે ચેપ્ટર 1 અને 2 ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકી બધા ચેપ્ટર પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ, પણ આનું જે માર્ક્સ વેટેજ છે ચેપ્ટર 1 અને 2નું એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, કોર્સ આઉટકમ, લાસ્ટ પોઈન્ટ. સો ચેપ્ટર 1માં આપણે શું શીખશું? ચેપ્ટર 1 વિલ બી ડિસ્ક્રાઇબ ધ ટાઈપ્સ ઓફ સિસ્ટમ એન્ડ સિગ્નલ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ ડોમેસ્ટિક લેવલ. ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ અને ડોમેસ્ટિક લેવલ ઉપર કયા કયા ટાઈપ્સના સિગ્નલ અને કયા કયા ટાઈપ્સના સિસ્ટમ જે આવશે એ આપણે ચેપ્ટર 1માં ભણશું. ચેપ્ટર 2માં આપણે ડિરાઈવ ધ મેથેમેટિકલ મોડલ ઓફ સિસ્ટમ એન્ડ સિગ્નલ. સિગ્નલ અને સિસ્ટમના મેથેમેટિકલ મોડલ જે છે એ આપણે ડિરાઈવ કરશું ચેપ્ટર નંબર 2માં. ચેપ્ટર નંબર 3માં આપણે એનાલાઇઝ ધ રિસ્પોન્સ ઓફ સિસ્ટમ ફોર ધ એફિશિયન્ટ યુઝ ઓફ ધ સિસ્ટમ. એફિશિયન્ટ યુઝ માટે આપણે ટાઈમ ડોમેનમાંથી ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં જશું, ટાઈમ ડોમેનમાંથી એસ ડોમેનમાં જશું, ટાઈમ ડોમેનમાંથી ઝેડ ડોમેનમાં જશું. તો એ જે યુઝ છે એનાલાઇઝ ધ રિસ્પોન્સ ઓફ ધ સિસ્ટમ ફોર ધ એફિશિયન્ટ યુસેજ ઓફ ધ સિસ્ટમ્સ. તો એફિશિયન્ટ યુઝેજ આપણે કઈ રીતના કરી શકીએ સિસ્ટમનો એ આપણે ચેપ્ટર નંબર 3માં જોશું. અને ચેપ્ટર નંબર 4 and 5 ડિઝાઇન ઓફ ધ સિસ્ટમ ફ્રોમ ધ અવેલેબલ ઇનપુટ સિગ્નલ એન્ડ એક્સપેક્ટેડ આઉટપુટ ઓફ સિગ્નલ. આપણે એક ડિઝાઇન કરશું સિસ્ટમનું, એ સિસ્ટમમાં ઇનપુટ સિગ્નલ એપ્લાય કરશું અને આઉટપુટ સિગ્નલ મેળવશું એઝ પર અવર સિસ્ટમ. સો આપણે ડિઝાઇનિંગ કરવાનું છે સિગ્નલ અને સિસ્ટમનું, એ આપણે ભણશું આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 and 5. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો
This is our introduction part of signal and system subject. In next lecture we will start our syllabus with learning with chapter number 1, that is introduction to signal and system. I hope you will understand this lecture and topics of this lecture, and please share this video to your friends, your classmates, your colleagues, and if you like this video then subscribe my channel and like this video. Okay friends, thank you very much for your support. We will meet next lecture. We will meet in next lecture. Okay, thank you very much.